everybody. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. You are almost welcome to our 37th Friday surprise spoken English class with grammar. Hope you are all fine by the grace of Allah, and I am also fine by His mercy. Everybody, you know that today is 37th Friday surprise spoken English class with grammar, and you know this class is basically based on structure. You know what things to know. Number one is how to ask question, and number two, how to answer the question, and number three, vocabularies, and number four, structure. I mean sentence structure. So as usual, our class will be started by the recitation of the Holy Quran, and Minhajul Islam, student of class 6, student of class 7 from Sonar Bangla Kindergarten and Model High School, you will recite some verses from the Holy Quran in front of you. Okay, start reciting Minhajul Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilayhim ithnayn fakadzabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaykum mursalun. Sadaqallahul aliyyil azim. Assalamu alaikum. Okay, Minhajul Islam, thank you so much for your beautiful, attractive, good recitation of the Holy Quran. Okay, we can start our class now. And today, number 41 structure, we will try to describe in front of you. And from grammar, I will try to discuss about the important preposition between. Okay. Number 41. Okay, before starting this class, I will tell you something important. The important thing is that today we will describe in front of you mainly about verb phrase. You know that phrase is 9 kinds. Okay, phrase is 9 kinds, and you know we have already discussed noun phrase, adjective phrase, and today, I mean this Friday, we are discussing about verb phrase, very important phrase. So shortly I can say that auxiliary verb plus main verb is called verb phrase. Very short description. Auxiliary verb plus main verb is called verb phrase. Okay. 41 number. Subject plus do not oblique does not plus V1 plus extension. Very easy structure. Everybody, you usually know this structure well. On the other hand, I can say this is the example of present indefinite tense. Very easy to understand. Subject plus do not, does not plus V1 plus extension. For example, you do not go there. তুমি সেখানে যাও না. Another example, you did not write it. তুমি এটা লেখনি. Example of past indefinite tense.
First example of present indefinite tense. Second example of present indefinite tense. Okay, past indefinite tense. Okay, here you are seeing that do not go. Here you are seeing do not go, verb phrase. Do auxiliary verb, not actually adverb. You know, not here adverb. Okay, do not go. Do not go, verb phrase. Okay, do not go, verb phrase. You did not write it. Here, did not write, verb phrase. Okay. Number 42. Subject plus am, is, are, was, were plus V3 plus extension. You know that this structure is an example of passive sentence from present indefinite and past indefinite. Present indefinite and past indefinite. Passive, example of passive sentence. For example, he is invited by Maruf. তাকে মারুফের দ্বারা আমন্ত্রণ করা হয়েছে, সে মারুফ কর্তৃক আমন্ত্রিত। তোমরা লক্ষ্য রাখবে is invited এখানে is invited হচ্ছে verb phrase, is invited টা verb phrase। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে আজকের আলোচনা হচ্ছে verb phrase। তো verb phrase আমরা অ্যাকটিভ সেন্টেন্সে দেখতে পারবো। আমি এখানে 10টা স্ট্রাকচার দেখিয়েছি, তার মধ্যে 10টা স্ট্রাকচারের মধ্যে 12টা টেন্স আছে এবং 12টা প্যাসিভ সেন্টেন্স। অথবা আমি কি বলতে চাই, অ্যাকটিভ সেন্টেন্স এবং প্যাসিভ সেন্টেন্স, তার মানে এই 10টা স্ট্রাকচারের মধ্যে সকল টেন্স আছে, সেটা অ্যাকটিভ হোক অথবা প্যাসিভ হোক। এটা তোমরা ক্লিয়ার থাকবে যে অ্যাকটিভ প্যাসিভ ছাড়া আমরা একাডেমিক ইংলিশও ভালো করতে পারবো না, ইভেন আমরা কথা বলাও কিন্তু ভালো করতে পারবো না। আমাদের দুটো লক্ষ্য রাখতে হবে। আমরা যারা একাডেমিকে ভালো করতে চাই, গ্রামারে তো অবশ্যই ভালো করতে হবে। এছাড়া যারা ইংলিশে কথা বলতে চাই, শুদ্ধ রূপে কথা বলতে, পড়তে ও লিখতে পারা যায়, যে বিদ্যা শিখলে সেই বিদ্যাকে বলা হয় ব্যাকরণ। সেটা যে কোনো ভাষায় হতে পারে। আমরা আলোচনা করছি ইংলিশ নিয়ে, তাই ইংরেজি গ্রামার নিয়ে আলোচনা করছি। তবে সর্বোপরি একটা কথা বলতে চাই, যার যার ভাষায় যদি সে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে না পারে, তাহলে বিদেশি ভাষায় সে কিন্তু খুব একটা ভালো করতে পারবে না। তুমি ইংলিশ ভালো বোঝো কিন্তু তুমি বাংলা বোঝো না, তাহলে বাঙালিরা তোমাকে কিন্তু ইনসাল্ট করবে। তুমি সুন্দর বাংলা বলতে পারো, ইংলিশ তুমি বলতে পারো না, মানুষের সামনে সুন্দর করে বাংলা বলতে পারো, তুমি কিন্তু প্রশংসিত হবে, তুমি নিশ্চিত প্রশংসিত হবে। এটা মনে রাখবা। ভাষা হচ্ছে একটা শিল্প। আমাদের এই বাংলাদেশ দুটো জিনিসের উপরে কি ডেভেলপ, দুটো জিনিসের উপরে। তোমরা কি বলতে পারো সে দুটো জিনিস কি? একটা হচ্ছে গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে আমাদের বাংলাদেশ, অর্থাৎ আমাদের যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্থাৎ বৈদেশিক ভাবে যে আমরা যে ডেভেলপ করেছি, এটা কিন্তু কি ফরেন কারেন্সির মাধ্যমে, কি বলো, ফরেন কারেন্সির মাধ্যমে কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের ডেভেলপমেন্ট হয়। যতগুলো ব্যাপার আছে, যতগুলো বিষয় আছে, অর্থনৈতিক ব্যাপার, তার মধ্যে একটা হচ্ছে কি গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রি। আর দ্বিতীয় নাম্বারটা কি বলতে পারো? আমাদের বাংলাদেশটা দ্বিতীয় নাম্বারে কিসে এগিয়ে আছে? দাঁড়াও, দ্বিতীয় নাম্বারে যে বিষয়টা কি সেটা হচ্ছে কি এগ্রিকালচার, কৃষি। ঠিক আছে, আমরা তো দুটো বিষয়ে একটা হচ্ছে গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে, আর একটা হচ্ছে কি কৃষি আবাদ করে। আমাদের বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ কিন্তু ফার্মার। আমরা ফার্মার পরিচয় দিতে কি গর্ববোধ করি, তাই না? আমরা ফার্মার, কি বলো, আমাদের বাপ দাদা 14 গোষ্ঠী ফার্মার ছিলেন না? শহরে যে কি সবাই বাবু হয়ে যায় নাকি? কি বলো? অতএব ভাষাকে সুন্দর করে বলতে আমরা বলবো, চেষ্টা করব। আমরা গ্রামাঞ্চলের চেষ্টা করবো ভাষাকে সুন্দর করে বলার জন্য। অনেক সময় সুন্দর করে ভাষা বলতে যাবে, তোমাকে বলবে তুমি কি বাবু হয়ে গেছো? বাবু, তুমি কি বাবু হয়ে গেছো? তোমরা কি শরম পাবে না। ঠিক আছে, ভাষা সুন্দর করে বলতে হবে, কি বলো? হ্যাঁ, সুন্দর করে ভাষা বলতে হবে। তাই বলতে চাই যে ইংরেজিতে ভালো করতে চাই, সেজন্য বাংলায় ভালো করে। ঠিক আছে, বাংলায় ভালো করলে, বাংলা ব্যাকরণ ভালো পারলে, বাংলা ব্যাকরণের উপর ভালো প্র্যাকটিস করলে আমরা বিদেশি ভাষা ভালো বুঝতে পারবো। বাংলা ব্যাকরণ তুমি ভালো বোঝো, একটা কথা মনে রাখবা, পৃথিবীর যে কোনো একটা ব্যাকরণ তুমি ভালো বোঝো, বিদেশি যে কোনো ভাষা তুমি ভালো করতে পারবা, এতে কোনো সন্দেহ নাই। তাই নিজের ভাষায় যদি পাণ্ডিত্য অর্জন না করতে পারি, বিদেশি ভাষায় আমরা যতই ভালো দেখাই না কেন, বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু ভালো দেখাতে পারবো না। এজন্য বলতে চাই, আমি একটা বিষয় তোমাদেরকে এখানে উল্লেখ করেছি বা
এই কথাটা বলার আগে, ক্লাস শুরু করার আগে বারবার কিন্তু উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি যে আমাদেরকে আজকে কিন্তু ফ্রেজ নিয়ে আলোচনা করতেছি, এটা হচ্ছে ভার্ব ফ্রেজ। ঠিক আছে? আচ্ছা, অ্যাক্টিভ প্যাসিভ তোমাদের জানতে হবে, তাই না? অ্যাক্টিভ প্যাসিভ জানা ছাড়া কিন্তু আমরা ইংলিশে ভালো করতে পারবো না, এমনকি বাংলায় আমরা ভালো করতে পারবো না। তোমরা কি জানো এবার যারা এসএসসি পরীক্ষায়, তোমাদের তো অধিকাংশ আজকে এসএসসি রেজাল্ট যারা প্রাপ্ত হয়েছো, অনেকে ভালো রেজাল্ট করেছো। আই এম ভেরি হ্যাপি, আই এম ভেরি গ্ল্যাড, আই এম ভেরি স্যাটিসফাইড টু লিসেন টু ইওর গুড রেজাল্ট, এক্সেলেন্ট রেজাল্ট, বেটার রেজাল্ট, বেস্ট রেজাল্ট। আমি খুশি হয়েছি। এরপরে যারা মধ্যম মানের রেজাল্ট করেছো, আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই যে কষ্ট করেছো। তোমরা যতটুকু কষ্ট করেছো তার ফল তো ততটুকুই পেয়েছো, তাই না? আমরা যতটুকু কষ্ট করি ফল তো আমাদের জন্য ততটুকুই হয়, অতএব কষ্ট পাবে না। যারা অনেক বেটার করার চেষ্টা করেছো কষ্ট পাবে না, সামনে সময় আছে। ইন্টারমিডিয়েটে ভালো করে দেখাও আমাদেরকে, ঠিক আছে? তবে আমি দুঃখিত যারা রেজাল্ট খারাপ করে অনেক সময় মাতামাতি পাগলামো করেছে, আমি তাদের আচরণের জন্য খুবই দুঃখিত। আরো ভীষণভাবে দুঃখিত অনেক অনেক বোকা মানুষ, বোকা স্টুডেন্ট বলবো তাদেরকে, যারা হচ্ছে জীবনটা পর্যন্ত দিয়ে দিয়েছে। এতটাই বোকা, এদের মতো বোকা মানুষ আর কেউ আছে নাকি? এই জীবন সবচেয়ে বড় দামি। আমি যতটুকু পরিশ্রম করবো আমার ফলাফল তো ততটুকুই আসবে। এর চেয়ে বেশি কামনা যদি আমি করি তাহলে তো আমি সবচেয়ে বোকার স্বর্গে বসবাস করছি। কি বলো? ছেঁড়া কাঁথার মধ্যে থাকবো আর স্বপ্ন দেখবো হচ্ছে এটা কি হয়? এটা কি কেউ মেনে নেয়? এটা কি কেউ মেনে নেয়? তুমি পড়াশোনা করেছে এ গ্রেড পাওয়ার পড়াশোনা, আর তুমি প্লাসের আশা করছো, আর প্লাস না পেলে তুমি সুইসাইডের অ্যাটেম্প নিবা তুমি। এটা কি ঠিক হলো? যারা নিয়েছে আমি দুঃখিত, বোঝে নাই, জীবন সম্পর্কে কোনো ধারণাই নাই। এই একটা কথা বলতে চাই, পড়াশোনা করলে কি সফল হওয়া যায়? এই জ্ঞান নামক একটা বস্তু আছে। তোমরা তো এডুকেশন শিখছো, তোমাদের শিক্ষা লাভ করছো। জ্ঞান একটা বস্তু আছে, আমরা শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করি। কি বলো? আমরা এমন অবস্থায় শিক্ষা লাভ করে যেন আমাদের ভিতরে শিক্ষাই রেখেছি। শিক্ষা অনেক রকমের, মন্দ এটাও একটা শিক্ষা, বুঝছো? ব্যাড এটাও একটা শিক্ষা। শিক্ষা দুই রকমের, মন্দ ভালো দুইটাই হয়। কিন্তু নলেজ যে একটা জ্ঞান, সেটা মানুষকে সুপথে পরিচালিত করে। কথা কি বুঝতেছো? জ্ঞান নামক যে বস্তু, এটা মানুষকে সবসময় সুপথে পরিচালিত করে। অতএব যারা এরকম সুইসাইড করেছে বা যারা সুইসাইড করার অ্যাটেম্প নিয়েছিল, আমি তাদেরকে বলতে চাই, যারা কবরে আছে তারা তো মনে হয় আমার কথা শুনছে না। তবে তারা যদি বুঝতে পারতো যে কি করলাম, তাহলে তারা হয়তো বা কখনো, এই জীবন এমন একটা, আমাদের জীবনটা এমন একটা মূল্যবান যে সেকেন্ডটাকে আমাদের টেস্ট করার জন্য আর আসে না। কথা কি বুঝতেছো? যে মরে টেস্ট করে দেখবো, এমনটা তো হয় না। পৃথিবীতে যা কিছু রিস্কের বিষয়বস্তু আছে তার মধ্যে জীবন একটা। কি বলো? রিস্কি হয়ে যায় না? রিস্কি হয়ে যায়। তাহলে রিস্কি বস্তু কিন্তু একটা জীবন, অনেক মূল্যবান একটা সম্পদ। এই মূল্যবান বস্তুর সাথে এই সামান্য একটু রেজাল্ট খারাপ হয়েছে আর রাগারাগি করে সেই সুইসাইডের অ্যাটেম্প নিয়েছে, এটা কি ঠিক হলো? আমি সকল ছাত্র ছাত্রীদেরকে বলতে চাই, কখনো এরকম কোন চিন্তাধারা মাথায় রাখা যাবে না। আমাদের এটাই সফলতা না। আজকে আমি সিগারেট পেয়েছি, এই সবাই কি মনে রাখবে? আচ্ছা বলো তো, কেউ মনে রাখবে? কয়েকদিন মনে রাখবে, এরপরে ভুলে যাবে। তুমি কোন গ্রেড পেয়েছো, তুমি এরপরে তুমি কলেজে চাইলে চলে যাবে, তোমাকে নিয়ে কে মাতামাতি করবে? আর সামান্য একটু রেজাল্ট খারাপ হলো আর সেই কঠিন পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছ, কেউ বাসা থেকে চলে যাচ্ছ, বাসা থেকে চলে যায়, কারো কারো ফোন সুইচ পাওয়া গেছে, সুইচ কি বন্ধ অবস্থায় পাওয়া গেছে। এটা তো ঠিক হলো না, ঠিক আছে? যাই হোক, আমি তোমাদের বলতে চাই যে তোমরা ভালো করবে ইনশাআল্লাহ, সামনে সময় আছে। 43 তে আমরা আসি, দেখো। ওকে, 42 তে হি ওয়াজ আস্কড টু রিড ইট, তাকে এটা পড়তে বলা হলো। আচ্ছা বলো তো এটা কি ধরনের সেন্টেন্স? অ্যাকটিভ না প্যাসিভ? প্যাসিভ। নিঃসন্দেহে প্যাসিভ সেন্টেন্স। তোমরা প্রশ্ন করতে পারো, স্যার আমরা তো সারা জীবন পড়ে আসলাম প্যাসিভ সেন্টেন্সে বাই থাকে। আমি আবারও বলছি, বাই দেখে প্যাসিভ শনাক্ত করার চেষ্টা করো না। বাই থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। সাহায্যকারী প্লাস V3 আছে নাকি, এবং সাবজেক্টটা নিষ্ক্রিয় কিনা, এনাও প্যাসিভ সেন্টেন্সের জন্য এনাও।
সাবজেক্টটা নিষ্ক্রিয় কিনা, সাহায্যকারী ভার্ব এবং V3 আছে কিনা, শেষ। প্যাসিভ সেন্টেন্সটা না হয়ে গেছে, বাই থাকুক আর না থাকুক। এরপর আসো, তোমরা মাঝে মধ্যে চেক করবা যে সাউন্ডটা ওকে আছে কিনা, সাউন্ডটা ওকে আছে কিনা। 43 নম্বরে সাবজেক্ট প্লাস am is are was are shall be will be। আচ্ছা, এটা কোন টেন্সের উদাহরণ এবং আমাকে বলতে হবে অ্যাক্টিভ না প্যাসিভ। 43 নম্বরে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। ভালো করে একটু বলো, একটু বুঝে শুনে বলো। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস ইয়েস, থ্যাংক ইউ। শুধু কি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস? ভালো ভার্ব করে। কন্টিনিউয়াস এখানে আমি সবগুলো প্রেজেন্ট এবং কন্টিনিউয়াস। পাস্ট কন্টিনিউয়াস। শুধু কি তাই? না স্যার, ফিউচার আছে। আমি সকল টেন্সকে 10টা স্ট্রাকচারের মধ্যে নিয়ে এসেছি। আমি কিন্তু আগে বলেছি যে আমি সকল টেন্সের আলোচনা আমি এখানে রেখেছি। 43 নম্বরে কি আছে? সাবজেক্ট প্লাস am is are was were shall be will be। তারপরে কি আছে? being প্লাস এক্সটেনশন। দেখো তো, স্যার, am is are ছিল continuous। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। আর এটা কি? was was এটা কোন টেন্স? past continuous, পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। আর একটা টেন্স বাদ আছে কোনটা? future continuous, shall be will be future continuous tense। আমি তিনটা টেন্স এখানে মেনশন করেছি। ওকে, एग्जांपल দেখো, he is doing the class, সে ক্লাসটা করছে, সে ক্লাস করছে। এরপরে আসলে এখানে আমাকে বলো যে আজকের আলোচনার যে মেইন বিষয়টা হচ্ছে ফোকাস করতে চাই, তা হচ্ছে এটা ভার্ব ফ্রেজ। এখানে ভার্ব ফ্রেজ কোনটুকু? Is He doing। is doing। is হচ্ছে সাহায্যকারী ভার্ব, doing হচ্ছে মেইন ভার্ব। একদম কিন্তু ক্রিস্টাল ক্লিয়ার, ক্রিস্টাল ক্লিয়ার বোঝো তো? স্ফটিকাকার, স্ফটিকের মতো একদম স্বচ্ছ, ক্রিস্টাল ক্লিয়ার। আচ্ছা, হি ইজ ডুইং দ্য ক্লাস, এখানে ইজ এবং ডুইং হচ্ছে কি ভার্ব ফ্রেজ। এরপরে আসো, দে ওয়্যার গোইং টু স্কুল, তারা বিদ্যালয়ে যাচ্ছিল। এটা কিন্তু পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স উদাহরণ। এখানে ভার্ব ফ্রেজ কোনটা বলো? ওয়্যার গোইং হচ্ছে ভার্ব ফ্রেজ। এরপরে আসো, ইউ উইল বি রিডিং ইন সারপ্রাইজ, তুমি সারপ্রাইজে পড়তে থাকবে। এখানে আমাকে বলো এটা কোন টেন্সে আছে future continuous, এবং এটা অ্যাক্টিভ না প্যাসিভ? active, এটা অ্যাক্টিভ, অ্যাক্টিভ। এটা অ্যাক্টিভ কিন্তু ভুলে যাও, এটা অ্যাক্টিভ। ভার্বটা অ্যাক্টিভ সমস্ত। তখন প্যাসিভে কিন্তু ভার্বের ভিত্তি হয় সব সময়ের জন্য। ঠিক আছে, সাউন্ড ওকে? তাহলে আমি কি, তোমরা কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছো, এটা অ্যাক্টিভ না প্যাসিভ এটা তোমাকে বুঝতে হবে। এরপরে বুঝতে হবে কোনটুকু ভার্ব ফ্রেজ। আজকের আলোচনাটা মূলত তিনটার ভিতরে তোমাকে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। একটা হচ্ছে যে এটা ভার্ব ফ্রেজ, এটা ক্লিয়ার হতে হবে। দুই নম্বরে এটা অ্যাক্টিভ না প্যাসিভ, এই বিষয়টা তোমাকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ওকে, আমরা এখন 44 এ আসি। সাবজেক্ট প্লাস am being, is being, are being, was being, were being, shall be being, will be being। বলতে এই স্ট্রাকচার দেখে কি মনে হয়? 44 বলো, স্ট্রাকচার দেখে বলো। am being, is being, are being, was being, were being, shall be being, will be being, plus Passive being। sentence। হ্যাঁ, অবশ্যই এটা প্যাসিভ সেন্টেন্স। কোন টেন্স থেকে আমাকে বলো? সহজ করে বলি, প্রেজেন্ট পাস্ট এবং ফিউচারের ইনডিফিনিট থেকে প্যাসিভ। হ্যাঁ, কন্টিনিউয়াস নাকি? কয়টা কন্টিনিউয়াস? সাধারণ কন্টিনিউয়াস কয়টা? সাধারণ কন্টিনিউয়াস তিনটা। তিনটা। কি কি? Present প্রেজেন্ট continuous, কন্টিনিউয়াস, past continuous, পাস্ট কন্টিনিউয়াস, future ফিউচার পার্ট। দেখো মিল আছে কিনা? am being, is being, are being, এটা হচ্ছে কি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস। was being, were being, এটা হচ্ছে পাস্ট কন্টিনিউয়াস। shall be being, will be being, এটা কি বলতো? ফিউচার কন্টিনিউয়াস। এরপরে V3 বলেছি, তার মানে এটা হচ্ছে কি প্যাসিভ বাক্য। তোমরা কি বুঝতেছো? এটা কিন্তু প্যাসিভ বাক্য এবং তিনটা কন্টিনিউয়াস টেন্স এখানে দিয়েছি। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, পাস্ট কন্টিনিউয়াস, ফিউচার কন্টিনিউয়াস। एग्जांपल দেখো তোমরা, ইউ আর বিং টট ইংলিশ, বলে বাংলা কি? ইউ আর বিং টট ইংলিশ, বলো, কে বলতে পারো? তোমাদেরকে বা তোমাকে ইংরেজি শেখানো হচ্ছে, ঠিক তো? তোমাদেরকে বা তোমাকে ইংরেজি শেখানো হচ্ছে। এখানে তো বাই নাই, এটা কিন্তু প্যাসিভ সেন্টেন্স। কার দ্বারা শেখানো হচ্ছে? মনে করো এখন আমি তোমাদেরকে শেখাচ্ছি, তাহলে আমি কি বলবো? যে ইউ আর বিং টট ইংলিশ বাই মি, বা আমার দ্বারা তোমাদেরকে ইংরেজি শেখানো হচ্ছে। আমি বাই মি উল্লেখ করলাম না, তাই বলে কি সেন্টেন্স হবে না? হবে। ওকে, ইউ আর বিং টট ইংলিশ, তোমাকে ইংরেজি শেখানো হচ্ছে, এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের প্যাসিভ সেন্টেন্স। এরপর বলো হি ওয়াজ বিং টেকেন টু হসপিটাল, এই বাংলাটা বলো, তাকে হসপিটালে নেওয়া হয়েছিল। ভালো করে বলো। তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল। হাসপাতাল, হাস কি পাতালে?
হসপিটাল, হাসপাতাল বলে, তাই না, যেখানে সেবা দেওয়া হয়। ওকে, একটু বিনোদন দিলাম, তাই না। হি ওয়াজ বিং টেকেন টু হসপিটাল, তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এটা কোন টেন্স বলো আমাকে তাড়াতাড়ি। পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। অ্যাক্টিভ না প্যাসিভ? প্যাসিভ সেন্টেন্স, পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। এখন আমার লাস্ট কোশ্চেনটা হচ্ছে এটা কোনটুকু হচ্ছে ভার্ব ফ্রেজ আমাকে বলো। was being taken, was ও সাহায্যকারী ভার্ব, being ও সাহায্যকারী ভার্ব, দুটো মিলে একটা, দুটো মিলে একটা, আর taken এটা হচ্ছে মেইন ভার্ব, তিনটে মিলে একটা হয়ে গেছে। বুঝতেছো কথা? was being দুটো মিলে একটা, taken একটা। was being হচ্ছে সাহায্যকারী ভার্ব আর taken হচ্ছে মেইন ভার্ব, তিনটা মিলে সাহায্যকারী ভার্ব প্লাস মেইন ভার্বকে বলা হয় ভার্ব ফ্রেজ। বুঝতে হবে এটা কোন টেন্সে আছে, বুঝতে হবে এটা অ্যাক্টিভ না প্যাসিভ, বুঝতে হবে এটা ভার্ব ফ্রেজ কিনা। আলোচনা একদম ক্লিয়ার। এরপরে বলো উই শ্যাল বি বিং টট স্পোকেন ইংলিশ। বাংলা কে বলতে পারবা? উই শ্যাল বি বিং টট স্পোকেন ইংলিশ। বাংলায় বলো। আমাদের ইংরেজি শেখানো হবে। আমাদের ইংরেজি শেখানো হতে থাকবে। এটা কোন টেন্স বলো তো? ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স। আমাদের শেখানো হতে থাকবে, অর্থাৎ স্পোকেন ইংলিশ, কথা বলার ইংরেজি আমাদের শেখানো হতে থাকবে। তাহলে এটা কিন্তু ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স। এখন বলো তো এটা অ্যাক্টিভ না প্যাসিভ? এটা কিন্তু প্যাসিভ সেন্টেন্স। আমাদের শেখানো হবে, শেখাটা আমরা শেখাচ্ছি না, আমরা শিখছি। আর শেখাচ্ছেন কি? টিচার। কথা কি বুঝতেছো? প্যাসিভ সেন্টেন্স কেনা কিন্তু সোজা, অর্থাৎ V3 এর কাজটা সাবজেক্ট করে না। কথা কি বুঝতেছো? V3 এর যে কাজটা সাবজেক্ট করে না, ঠিক আছে? কে করে তাহলে? তারপরে যে আছে সে কাজটা করে। এখানে সাবজেক্ট সরাসরি কাজটা করে না। এই যে তোমার যে টট, তোমরা শেখাচ্ছ না টিচার শেখাচ্ছে? বলো। টিচার যে শেখাচ্ছে তার কথা এখানে উল্লেখ নাই। তোমাদেরকে শেখাচ্ছে, এই কাজটা তোমরা করছো না। সাবজেক্ট হলে কি হবে? এই সাবজেক্ট সে কাজটা করে না। কথা কি বুঝতেছো? প্যাসিভ সেন্টেন্সের সাবজেক্ট সে সরাসরি কাজটা করে না, অন্যের দ্বারা কাজ করানো হয়। কিন্তু কার দ্বারা কাজ করানো হয় এখানে সেটা উল্লেখ থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। এরপরে আসো আমরা 45 নম্বরে আসি। সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ, হ্যাজ, হ্যাড, shall have, will have plus V3 plus extension। উদাহরণ স্ট্রাকচার দেখে কি মনে হয় বলো? Present perfect, past perfect, future perfect. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। প্রেজেন্ট পারফেক্ট, পাস্ট পারফেক্ট, ফিউচার পারফেক্ট। আমি কিন্তু তিনটা টেন্সে এখানে উল্লেখ করেছি। एग्जांपल দেখো, আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি তোমাদেরকে তোমাদের বলার জন্য। He's eaten rice, সে ভাত খেয়েছে। আমরা তো অনেকক্ষণ আগে ভাত খেয়েছি, তাই না? ওকে, he has eaten rice, সে ভাত খেয়েছে। আমাকে বলো এটা কোন টেন্স? প্রেজেন্ট পারফেক্ট। প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। আমাকে বলো যে এটা অ্যাক্টিভ না প্যাসিভ? অ্যাক্টিভ, সাহায্যকারী প্লাস V3 আছে, কিন্তু এই সাবজেক্টটা কিন্তু স্বরক্রিয়। স্বরক্রিয় না, সক্রিয়। ঠিক আছে, এই সাবজেক্টটা কিন্তু সক্রিয়, নিষ্ক্রিয় না। কারণ সাবজেক্ট যদি সরাসরি কাজ করে তাহলে সেটা অ্যাক্টিভ। অ্যাক্টিভ মানে কি? নিষ্ক্রিয়। আর সাবজেক্ট অ্যাক্টিভ মানে কি? সক্রিয়। হ্যাঁ, অ্যাক্টিভ মানে কি? সক্রিয়। তাহলে সক্রিয় সেন্টেন্স যদি সাবজেক্ট হিসেবে থাকে তাহলে সেটাকে আমরা অ্যাক্টিভ বলবো। আর যদি নিষ্ক্রিয় বা দুর্বল বা মরা সাবজেক্ট যদি থাকে, অর্থাৎ যে ভার্বের V3টা আছে এই কাজটা মরা সাবজেক্ট করে না, ঠিক আছে, তখন আমরা কি বলবো? প্যাসিভ সেন্টেন্স। ওকে, তাহলে বলো তো ইউ হ্যাড ডান দা ওয়ার্ক, এটা কোন টেন্স বলো? পাস্ট পারফেক্ট। পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। হ্যাড, এটা ইউটা কিন্তু সক্রিয়, অ্যাক্টিভ, তাই না? ওকে, এটা এখন আমাকে বলো যে এটা কোন টেন্স? পাস্ট পারফেক্ট তোমরা বলেছো। এরপরে বলো তো she will have finished the work, এটা কোন টেন্সে আছে? ফিউচার পারফেক্ট টেন্সে আছে। আচ্ছা, এরপরে আমাকে বলবে অ্যাক্টিভ না প্যাসিভ? এটা অ্যাক্টিভ, ঠিক আছে। তো এটা যদি অ্যাক্টিভ, এখন আমাকে বলো যে এখানে ফ্রেজ কোনটা? ভার্ব ফ্রেজ কোনটা বলো? has eaten হচ্ছে ভার্ব ফ্রেজ। এরপরে আসো এখানে you had done the work, এখানে ভার্ব ফ্রেজ কোনটা? had done। she will have finished the work, এখানে ভার্ব ফ্রেজ কোনটা? will have finished। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এই যে গরমের মধ্যে তোমরা ক্লাস করতেছো, এই যে পড়াটা পড়ে যে তোমরা বুঝে গেলা, এটাই হচ্ছে আমার ক্লাসের সার্থকতা। আমিও কিন্তু ঘামছি, ঠিক আছে, তোমরাও ঘামছো, যদিও ফ্যান চলছে। আমার এই পাশে ফ্যানটা আমি বন্ধ রেখেছি কারণ শব্দ হবে এর জন্য। আচ্ছা, নাম্বার 46 আমরা সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ বিন, হ্যাজ বিন, হ্যাড বিন, শ্যাল হ্যাভ বিন, উইল হ্যাভ বিন প্লাস V3 প্লাস এক্সটেনশন। আমাকে বলো এটা কি স্ট্রাকচার দেখে কি মনে হয়? কোন টেন্স? হ্যাঁ, প্যাসিভ সেন্টেন্স। হ্যাঁ, অবশ্যই এটা প্যাসিভ সেন্টেন্স। কোন টেন্স বলো এটা? পারফেক্ট, প্রেজেন্ট পারফেক্ট,
Present perfect continuous, past perfect continuous, and future perfect continuous. কন্টিনিউয়াস ভার্ব থেকে আসবে Have been আছে। একটু বুঝে শুনে বলো Present perfect, past perfect, future এই তো সিফাত বলেছে রাইট প্রেজেন্ট পারফেক্ট পাস্ট পারফেক্ট এবং ফিউচার পারফেক্ট আর এখানে বিন হয়েছে কেন এখানে বিন হয়েছে হচ্ছে প্যাসিভ হওয়ার কারণে কথা কি বুঝতেছো বিন হয়েছে প্যাসিভ হওয়ার কারণে আচ্ছা বলো আমি তো ধরো সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন হ্যাড বিন শ্যাল হ্যাভ বিন উইল হ্যাভ বিন প্লাস v3 প্লাস এক্সটেনশন বলো দ্য ওয়ার্ক হ্যাজ বিন ফিনিশড ইন টাইম সময় মতো কাজটা করা হয়েছে বা সমাপ্ত করা হয়েছে অবশ্যই এটা অ্যাকটিভ সেন্টেন্স দ্য লেটার এটা কোন টেন্স বলো তো এটা কোন টেন্স দ্য ওয়ার্ক হ্যাজ বিন ফিনিশড ইন টাইম প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স অ্যাকটিভ না প্যাসিভ আবার বলো Passive. প্যাসিভ সেটা বলো দ্য লেটার হ্যাড বিন রিটেন বাই মি হ্যাঁ বলো এটা প্যাসিভ সেটা কোন টেন্সে আছে Past perfect. past perfect thank you very much you will have been published অথবা punished you will have been punished for the crime অপরাধের জন্য এই বাংলা বলে তো তোমরা টেন্স বলে দিবা আচ্ছা বলে এটা কোন টেন্সে আছে ফিউচার পারফেক্ট ঠিক থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এখন আমাকে বলো আচ্ছা এটা অ্যাকটিভ না প্যাসিভ তাড়াতাড়ি বলো Passive. প্যাসিভ সেন্টেন্স তার মানে তিনটাই প্যাসিভ সেন্টেন্স নাকি সহজ কথা আচ্ছা আমাকে বলো দ্য ওয়ার্ক হ্যাজ বিন ফিনিশড ইন টাইম এখানে ভার্ব ফ্রেজ কোনটা Has বলো been finished. has been finished thank you very much the letter had been written by him এখানে বলো ফ্রেজ কোনটুকু ভার্ব ফ্রেজ Has been কোনটুকু written. has been written ভার্ব ফ্রেজ you will have been punished for the crime এখানে বলো ভার্ব ফ্রেজ কোনটুকু Will have been punished. will have been punished thank you so much 47 subject plus have been has been had been shall have been will have been plus been plus extension আচ্ছা এই স্ট্রাকচার দেখে কি মনে হয় কোন টেন্স বলো The এখানে present perfect continuous tense, past perfect continuous tense এবং future perfect থ্যাংক ইউ continuous থ্যাংক ইউ সো মাচ এখানে পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এর জন্য প্রেজেন্ট পারফেক্ট করেছে পাস্ট পারফেক্ট আর ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স থ্যাংক ইউ সো মাচ আশা বলো তো এটা অ্যাক্টিভের উদাহরণ না প্যাসিভের উদাহরণ তাড়াতাড়ি বলো active, সবগুলো অ্যাক্টিভ ওকে দে হ্যাভ বিন ডুইং দ্য ওয়ার্ক বাংলা বলো They have been doing the দে work. হ্যাভ বিন ডুইং দ্য ওয়ার্ক বাংলা বলো তারা কাজটা করছিল। হ্যাঁ They have been doing the work. ভালো করে বলো তারা কাজটা হ্যাঁ তারা কাজটা করছে কাজটা এখনো শেষ হয়নি তারা কাজটা করছে এখনো শেষ হয়নি কথা কি বুঝতেছো প্রশ্ন করতে স্যার আপনি সিনস আর ফর কই রাখলেন সিনস ফর ওই একই কথা বাই দেখে প্যাসিভ চেনো নো ভুলে যাও এভাবে তেমনি সিনস ফর দেখে তুমি পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস শনাক্ত করবে ভুলে যাও এগুলো মাঝে মধ্যে পাবে না এটা বুঝে নিতে হবে যখনই হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন হ্যাড বিন শ্যাল হ্যাভ বিন উইল হ্যাভ বিন ভার্বের সাথে আইএনজি থাকবে তখন বুঝতে হবে কাজটা একটা লম্বা সময় ধরে চলছিল হয় তোমার কি নির্দিষ্ট সময় থেকে চলছে মানে হয় ব্যাকরিয়া চলছে এটা বুঝতে হবে বাই অর্থাৎ সিনস ফর কথা কি বুঝতেছো সিনস ফর থাকুক আর না থাকুক ইট ডাজন্ট ম্যাটার বুঝতে হবে কাজটা লম্বা সময় ধরে চলছে বা কাজটা নির্দিষ্ট সময় ধরে চলছে বা কাজটা ব্যাপিয়া মানে একটা নির্দিষ্ট সময় যাবত চলছে ক্লিয়ার সিনস ফর থাকুক আর না থাকুক ইট ডাজন্ট ম্যাটার এরপরে বলো দে হ্যাভ বিন ডুইং দ্য ওয়ার্ক তারা কাজটা করছে তার মানে বুঝতে হবে কোন একটা সময় ধরে করছে বা কাজটা কোন একটা নির্দিষ্ট সময় থেকে করছে সেটা আমি উল্লেখ করিনি থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে একদম ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড এরপরে বলো হি হ্যাড বিন রিডিং এ স্টোরি বুক সে একটা গল্পের বই পড়ছিল এটা কোন টেন্স বলো তো এটা হি হ্যাড বিন past perfect পাস্ট continuous পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস অ্যাক্টিভ না প্যাসিভ active active, অ্যাক্টিভ আচ্ছা বাংলা বলো হি হ্যাড বিন রিডিং এ স্টোরি বুক বাংলা বলো সে একটি গল্পের বই পড়ছিল হ্যাঁ পড়ছিল ঠিক আছে আবার বল স্যার হি ওয়াজ রিডিং বলে তো পাস্ট কন্টিনিউয়াস তো বলতে পারতেন পাস্ট কন্টিনিউয়াস এ আমি তো নির্দিষ্ট টাইম বলবো না একটা নির্দিষ্ট সময় ব্যাপিয়া তো বলবো না কিন্তু পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস সেটা প্রেজেন্ট হোক পাস্ট হোক ফিউচার হোক পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস যদি হয় তাহলে অবশ্যই সেখানে কোন সময়টা ব্যাপিয়া থাকবে অথবা নির্দিষ্ট সময় থাকবে কথা কি বুঝতেছো আচ্ছা তার মানে কি সে একটা নির্দিষ্ট সময় ধরে একটা বই পড়ছিল বা একটা হয়তো বা সকাল থেকে বই পড়ছিল বা 3 ঘন্টা ধরে বই পড়ছিল এখানে আমি সকাল থেকে উল্লেখ করিনি 3 ঘন্টার কথাটা উল্লেখ করিনি তবে হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন হ্যাড বিন দেখলে বুঝতে পারবা যে একটা নির্দিষ্ট সময় এখানে আছে এখানে উল্লেখ নাই তাই কি হয়েছে বুঝতে হবে উল্লেখ থাকলে হবে আর উল্লেখ না থাকলে ব্যাপিয়া বুঝাবে না বা তোমার পিরিয়ড অফ টাইম ঠিক আছে নির্দিষ্ট সময় আর এটা কি হবে আর এটা কি বলে তো পয়েন্ট অফ টাইম একটা হচ্ছে কি নির্দিষ্ট সময় আর হচ্ছে পিরিয়ড অফ টাইম মানে কি ব্যাপিয়া যে সময়টা বোঝায় ওকে এরপরে আসো ইউ উইল হ্যাভ বিন রাইটিং এ লেটার এটা বাংলা বলো ইউ উইল হ্যাভ বিন রাইটিং এ লেটার বাংলা বলো তুমি একটি চিঠি লিখতে থাকবে তার মানে 5 মিনিট ধরে বা সকাল থেকে
বা 3 ঘন্টা যাবত সাঁতার কাটছি। আচ্ছা বলো তো 3 ঘন্টা সাঁতার কাটলে ওকে কি ওর কয় ডিগ্রি জ্বর হবে বলো তো দেখি। এরকম বাক্য জানি লেখো না যে 3 ঘন্টা যাবত সাঁতার কাটছি, তাহলে কিন্তু অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। কিছু মানানসই বাক্য লিখবা, ঠিক আছে? ওকে, আমি তো উল্লেখ করি নাই, আমি বেঁচে কিছু উল্লেখ করি নাই যে কয় ঘন্টা যাবত। বিকাই দেখেন 3 ঘন্টা করে সাঁতার কাটছে, এমন বাক্য লিখে কি বিপদে পড়ে যাবো না? সারা পৃথিবী দেখতেছে, বুঝতেছো না? হ্যাঁ, সারা পৃথিবী চাইলে দেখতে পারতেছে। আমি কি এরকম সেন্টেন্স লিখবো? তোমরা বলো। আমি সেভ থাকতে চাই, ঠিক আছে? ওকে, আচ্ছা বলো এটা কোন টেন্স? ইউ উইল হ্যাভ বিন রাইটিং এ লেটার। তুমি একটা চিঠি লিখতে, কোন টেন্স আছে বলো তাড়াতাড়ি। ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস, এটা অ্যাকটিভ না প্যাসিভ? Active. অ্যাকটিভ। ওকে, আমাকে বলো দে হ্যাভ বিন ডুইং দ্য ওয়ার্ক, এখানে ভার্ব ফ্রেজ কোনটুকু বলো? Have been doing. থ্যাংক ইউ সো মাচ। হি হ্যাভ বিন রিডিং এ স্টোরি বুক, এখানে ভার্ব ফ্রেজ কোনটুকু? Have been reading. থ্যাংক ইউ। ইউ উইল হ্যাভ বিন রাইটিং এ লেটার, এখানে ভার্ব ফ্রেজ কোনটুকু? We have been writing. সার্থক। এই যে গরমে যে কষ্ট করছে আমার কষ্ট সার্থক, আর তোমরাও যে কষ্ট করছো, ঠিক আছে? হ্যাঁ, শিক্ষার্থী এবং যিনি শিক্ষা দান করেন দুপক্ষই সার্থক, দুপক্ষের কষ্টই সার্থক। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি আবারও ধন্যবাদ দিচ্ছি তোমাদেরকে। 48 নাম্বার বলো সাবজেক্ট প্লাস have been being, has been being, had been being, shall have been being, will have been being plus V3 plus extension। আচ্ছা এই স্ট্রাকচার দেখে কি মনে হয় কোন টেন্স? এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট, পাস্ট পারফেক্ট এবং ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস, পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস, প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। অ্যাকটিভ না প্যাসিভ? প্যাসিভ। হ্যাঁ Passive. হ্যাঁ প্যাসিভ, ঠিক আছে প্যাসিভ। বলো দিস ক্লাস হ্যাজ বিন বিং টেকেন ফর ইউ। হ্যাঁ বাংলা বলো। বাংলা শিখতে হবে, বাংলা না শিখলে উপায় নাই। ইংলিশ শিখলা, হ্যাঁ ইংলিশ শিখে ইংরেজির মতো যদি বাংলা বলো না। আমি খেয়েছি ভুলেও বলতে দেব। আমাদের বাংলার একটা সক্রিয়তা আছে, কি আছে? আমাদের বাংলার একটা নিজস্বতা আছে, এটাকে কি করবে না ইংলিশের মতো উচ্চারণ করবে না। বুঝতে পারতেছো তোমরা? ওদের মতো ফনেটিক্স দরকার নাই বাংলায়, কথা বুঝতেছো? ইংলিশ ফনেটিক্স ব্যবহার করো। আমাদের বাংলায় প্রাঞ্জল ভাষায় যে ফনেটিক্স উচ্চারণ আছে, ভাত খেয়েছি এরকমটা বলতে যাও না। আমাদের বাংলা ভাষার এই ভাষার জন্য 1952 সালে রফিক, সালাম, জব্বার বর্গ রক্ত দিয়েছে। আমরা সেই ভাষা নিয়ে তামাশা করতে পারি, কি বলো? ওকে, অতএব ইংলিশের মতো উচ্চারণ নিয়ে শোনা ভাষার মধ্যে বি কেয়ারফুল। এরপরে আসো সাবজেক্ট কই গেল? সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ বিন বিং, হ্যাজ বিন বিং, হ্যাড বিন বিং, শ্যাল হ্যাভ বিন বিং, উইল হ্যাভ বিন বিং প্লাস V3 প্লাস এক্সটেনশন। বলো দিস ক্লাস হ্যাভ বিন বিং টেকেন ফর ইউ। বলো আমি বাংলা চেয়েছিলাম তোমাদের কাছ থেকে। এই ক্লাসটা তোমাদের জন্য নেওয়া হচ্ছে, এই ক্লাসটা তোমাদের জন্য নেওয়া হচ্ছে। এটা কোন টেন্স? প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। মনে করতেছে কি ব্যাপার আমার টেন্স হঠাৎ করে বলবো, স্যার তো সিন্স ফর তো লেখেন নাই, বুঝবো কেমন? এর জন্য কনফিউশনে পড়ে গেছো, ভুলে যাও, ঠিক আছে? এরপরে বলো দিস ক্লাস হ্যাজ বিন বিং টেকেন ফর ইউ, এই ক্লাসটা তোমার জন্য নেওয়া হচ্ছে। এরপরে বলো দিস ক্লাস হ্যাজ বিন বিং টেকেন ফর ইউ, এর বাংলা কি বলো? এই ক্লাসটা তোমাদের জন্য নেওয়া হচ্ছিল, এটা কোন টেন্স? পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। পরেরটা বলো দিস ক্লাস উইল হ্যাভ বিন বিং টেকেন ফর ইউ, বাংলা বলো। এই ক্লাসটা তোমাদের জন্য নেওয়া হতে থাকবে। সর্বশেষ টেন্স এটা, সর্বশেষ টেন্স। প্রেজেন্টেরও সর্বশেষ, পাস্টেরও সর্বশেষ, এই ফিউচারেরও সর্বশেষ। হ্যাঁ, এই ক্লাসটা তোমাদের জন্য নেওয়া হতে থাকবে, নেওয়া হতে থাকবে। আমি সিন্স ফর উল্লেখ করি না। এই হ্যাভ বিন, হ্যাজ বিন, হ্যাভ বিন দেখলে বুঝতে পারবা। শ্যাল হ্যাভ বিন, উইল হ্যাভিং এর পরে ভার্ব, ভার্বের সাথে আইএনজি, আচ্ছা, অথবা তোমার যে অ্যাক্টিভে আইএনজি আর ভার্বের সাথে বিং প্লাস V3 থাকলে বুঝতে পারবা, ঠিক আছে? এটা কিভাবে অর্থ লিখবা। এরপরে আমরা আসি লাস্ট নাম্বারে আসি। লাস্ট নাম্বারে কি আছে? সাবজেক্ট প্লাস, একদম এটা মুখস্থ, তোমাদের মুখস্থ আছে। সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল, শুড, উইল, আর দেখে পড়ে একদম মুখস্থ হয়ে গেছে। আমি কতবার রিপিট করেছি আমি নিজেরই মনে নাই যে কতবার রিপিট করেছি। সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল, শুড, উইল, উড, ক্যান, কুড, মে, মাইট, মাস্ট, ডেয়ার, নিড, অট টু, ইউজ টু, এম টু, ইজ টু, আর টু, হয়ে গেল। আমি আবারও বলছি শ্যাল, শুড, সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল, শুড, উইল, উড, ক্যান, কুড, মে, মাইট, মাস্ট, ডেয়ার, নিড, অট টু, ইউজ টু, এম টু, ইজ টু, আর টু, ওয়াজ টু, হ্যাভ টু, হ্যাজ টু, হ্যাড টু প্লাস V1 প্লাস এক্সটেনশন, ঠিক আছে তো?
এই মিলানিও তারপরে কি উই শুড স্পিক দ্য ট্রুথ, আমাদের সত্য বলা উচিত নাকি? হ্যাঁ, আমাদের বেশি বেশি সত্য বলা উচিত আর কম মিথ্যা বলা উচিত নাকি? শোনো সহজ কথা বলি, ট্রুথের আগে দা আছে না? এ দা কেন দিয়েছে জানো? সত্য সত্যই বলবো, যা বলবো তা সত্যই বলবো, নির্দিষ্ট সত্য বলবো। আর টেলে লাই, এই লাইয়ের আগে এ লিখছে কেন জানো? মিথ্যা একটাও বলবো। বিষয়টা কি বুঝাইতে পারলাম? ডোন্ট টেল এ লাই, ওখানে কিন্তু দা বলে নাই, ওখানে আমরা যা বলবো মিথ্যা একটাও বলবো না। আর স্পিক ট্রুথের আগে কিন্তু দা আছে, তার মানে যাহা বলিব তাহা সত্য বলিব। এই কাজ করায় যারা আসামি, সে তো আসামি হতে পারে, সে নির্দোষ হতে পারে, সে কি দোষী, কিন্তু সে কি বলে? যাহা বলিব সত্য বলিব, সত্য বলি মিথ্যা বলিব না। যা বলবো সত্য বলবো, এই জন্য এখানে ট্রুথের আগে দা আছে। কথা কি বুঝতেছো? আর মিথ্যা একটাও বলবো না, এই জন্য টেল এ লাই, ডোন্ট টেল এ লাই। আবার টেল এ লাই বলে কি হবে? ইম্পারফেক্ট সেন্টেন্স, মিথ্যা বলো। কেমন হয়ে গেল না? ডোন্ট টেল এ লাই, মিথ্যা বলো না, মানে একটা মিথ্যাও বলো না। ক্লিয়ার তো? আচ্ছা, এখন আমরা এটা কি বলো তো? এটা অ্যাক্টিভ না, এটা অ্যাক্টিভ না প্যাসিভ? এটা কোন টেন্সে আছে? হ্যাঁ, ফিউচার আছে। আর কি আছে? মডাল সেন্টেন্স। মডাল, মডাল বোঝো? যার টেন্সটা হচ্ছে প্রেজেন্ট হতে পারে, পাস্ট হতে পারে, হতে পারে। এই एग्जांपलটা হচ্ছে ফিউচার ইন দ্য পাস্ট। ঠিক আছে, ফিউচার ইন দ্য পাস্ট সবই হতে পারে। আই ক্যান গো, এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হতে পারে। কথা কি বুঝতেছো? মুড মানে কি? মডাল থেকে মুড। মুড মানে কি? ধরন। মুড মানে অবস্থা ভেদে, অবস্থা, অবস্থা ভেদে তার সেন্টেন্স। এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হতে পারে, পাস্ট ইনডিফিনিট হতে পারে, ফিউচার হতে পারে। মডাল মানে কি? সে যে কোনো টেন্সে যেতে পারে। আই শুড গো, আমার যাওয়া উচিত ছিল না, আমার যাওয়া উচিত। কোনটা? তুমি তো শুড ব্যবহার করেছো, অর্থ তো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট। আই উড গো, আমি যেতাম, অতীতের অভ্যাস না? আই উড গো। আবার যদি সম্মান দাও বলো, আমি যাব, আই উড গো। তাহলে এই একই পাস্ট, আবার এটা কিন্তু সম্মান দিতে ফিউচার ব্যবহার করছো। অতীতের অংশ কিন্তু তুমি ফিউচার করছো। আই উড গো, আমি যাব, এটা একটা সম্মান দেওয়া বোঝায়। ঠিক আছে? হ্যাঁ, কুড়ি উঠেল মি, কুড়ি উঠেল মি, কুড়ি উঠেল মি, আমাকে কি বলবেন? এই যে কুড়ি, এই যে সম্মান। এইগুলো ক্লাস কিন্তু আগে করানো হয়েছে তোমাদের, ভালো করে পূর্বের ক্লাসগুলো তোমরা দেখবা। ওকে, আর কি দেখতে হবে? এখানে কি বলবা? সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল বি, শুড বি, শ্যাল বি, শুড বি, উইল বি, উড বি, ক্যান বি, কুড বি, মে বি, মাইট বি, মাস্ট বি, ডেয়ার টু বি, নিড টু বি, ought to be, used to be। তারপরে কি? হ্যাভ টু বি, হ্যাজ টু বি, হ্যাড টু বি, এম টু বি, ইজ টু বি, ওয়াজ টু বি, ওয়ার টু বি। মনে থাকবে তো? আর টু বি বাদ গেছে নাকি? এরপরে কিন্তু V3 পাইলাম একটা হিডি, তাই না? হয়েছে, ওটা ছোট ছোট বাচ্চাদের পশু পদ্ধতি থামবে না, বলতেই থাকবে। আচ্ছা বলো তো, V3 প্লাস এক্সটেনশন বলো। The work has to be done মানে কি? এটা প্যাসিভ সেন্টেন্স। এই কাজটা করেছে না যে কাজটা করেছে তার কথা উল্লেখ নাই? আমাকে বলো। উল্লেখ নাই। যে কাজটা করেছে তার কথা উল্লেখ নাই, মানে এই কাজটি করা হয়েছে। The work has to be done। আমি एग्जांपल পর্যাপ্ত দেইনি, কারণ আমার এখানে স্ট্রাকচার লিখতে পর্যাপ্ত জায়গা চলে গেছে। এজন্য আমি কিন্তু মানে एग्जांपल দিতে একটু কার্পণ্য করেছি। কে বলো? তোমরা এটা বুঝে নিবা। আচ্ছা, লাস্টে আমরা আর 2-3 মিনিট থেকে সর্বোচ্চ 5 মিনিটের মধ্যে কতক্ষণ ক্লাস হয়েছে আমাকে একটু বলতে পারবা? ক্লাসটা কতক্ষণ হয়েছে? আমাদের ভীষণ কষ্ট হয়ে গেছে, বলো। 40 বাজে 40 মিনিটস হয়ে গেছে। তাহলে আমরা 5 মিনিট দেব। 5 মিনিট, we will take only 5 minutes to end that class ইনশাআল্লাহ। আমরা ইউজ অফ between, আসলে between কিসের উদাহরণ তোমরা বলো তো? হ্যাঁ, between কিসের উদাহরণ? প্রিপজিশন। আচ্ছা, কোন প্রিপজিশন? প্রিপজিশন কয় প্রকার? এই কি বলে? প্রিপজিশন 8 প্রকার। প্রিপজিশন 6 প্রকার পাও নাই? একটা হচ্ছে সিম্পল প্রিপজিশন, এরপরে কি আছে? ডাবল প্রিপজিশন, এরপরে কি আছে? এই যে কম্পাউন্ড প্রিপজিশন, এরপরে কি আছে? ফ্রেজ প্রিপজিশন, এরপরে কি আছে? ফ্রেজ প্রিপজিশন, তারপরে আছে কি? পার্টিসিপল প্রিপজিশন, এরপরে কি আছে? ডিসগাইজ প্রিপজিশন। তাহলে আমরা মনে রাখবো কম্পাউন্ড প্রিপজিশন কাকে বলে? সিম্পল প্রিপজিশনের পরে যদি আমরা ভার্ব
কি কি নাউন অ্যাডজেক্টিভ ভার্ব যুক্ত করে একটা কম্বিনেশন একটা কি প্রিপজিশন তৈরি করি তাকে আমরা কি বলবো কম্পাউন্ড প্রিপজিশন সহজ কথা সিম্পল প্রিপজিশনের পরে যদি আমরা নাউন অ্যাডজেক্টিভ ভার্ব অ্যাডভার্ব এই চারটা জিনিসের কোনো একটা যুক্ত করি এবং একটা প্রিপজিশনে রূপান্তর করি তাকে আমরা কি বলবো কম্পাউন্ড প্রিপজিশন বলবো এখানে আসলে কেমন হলো বিটুইনটা কি ছিল পূর্বে তোমাদের জানা আছে বিটুইনটা ছিল হচ্ছে বাই টুইন কি ছিল বাই টুইন এই টুইনটা কি বলতো একদিক থেকে টুইন মানে হচ্ছে যমজ কন্যা টুইন বেবি যমজ শিশু টুইন আবার আছে টুইন টাওয়ার নাম শোনো না আচ্ছা তাহলে টুইন বেবি এই টুইনটা কিন্তু অ্যাডজেক্টিভ আবার টুইন কিন্তু নাউন হয় তাহলে বাই হচ্ছে সিম্পল প্রিপজিশনের পরে অ্যাডজেক্টিভ আর নাউন যুক্ত করে আমরা বিটুইন ব্যবহার করেছি এই ওয়াইটা ই হয়ে গেছে তাহলে বিটুইন ওকে টু ইন্ডিকেট দা পজিশন বিটুইন টু এই যে কথা বলতেছো এটা কি হলো আমি তো 5 মিনিট সময় নিয়েছি টু ইন্ডিকেট দা পজিশন বিটুইন টু দুইটা জিনিসের মধ্যে অবস্থান বোঝাতে আমরা কি পজিশন বিটুইন ব্যবহার করব দ্য গার্ল ইজ বিটুইন টু ট্রিজ মেয়েটা দুইটা গাছের মাঝখানে দুপাশে দুইটা গাছ মাঝখানে মেয়েটাকে তুমি দেখছো তাহলে দুইটা গাছের মাঝখানে আছে মেয়েটা তারপরে দুইটা জিনিসের মাঝখানে বোঝাইছে না এবং মেয়েটার অবস্থান হচ্ছে দুইটা জিনিসের মাঝখানে কোনো ব্যক্তি বস্তু বা কোনো জিনিসের বা কোনো বস্তু যে কোনো জিনিস হোক না কেন দুইটা জিনিসের মাঝে বোঝাতে আমরা বিটুইন ব্যবহার করবো এরপর নাম্বার 2 টু ইন্ডিকেট দ্য ডিসটেন্স বিটুইন টু দুইটা জিনিসের মধ্যে যে দূরত্ব বোঝাতে আমরা বিটুইন ব্যবহার করব एग्जांपल উই শুড হ্যাভ 3 মিটারস বিটুইন দ্য ডোরস দরজার মাঝে আমাদের 3 মিটার দূরত্ব রাখা উচিত 3 মিটার দূরত্ব রাখা বা 3 মিটার রাখা উচিত এখানে দূরত্ব বুঝাইছে এবং মাঝেও বুঝাইছে কথা কি বুঝতেছো একটা শব্দ দিয়ে দুইটা শব্দ আমরা মুখ দিয়ে কি করি মুখ দিয়ে কথা বলি আবার এই মুখ দিয়ে খাই মুখের আর কি কাজ আছে বলো আরো অসংখ্য কাজ কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাদের মুখটা এত সুন্দর করে বানাইছে এই মুখ দিয়ে কথা বলি এই মুখ দিয়ে আমরা খাউন ডাউন করি ডাউন বাই কেন খাই দাই কত দাই বলে কেন খাউন ডাউন করে আসলে মূলত খাওয়া তো খাওয়া ডাউন ডাউন শব্দ ওষুধপত্র সংক্রান্ত ঠিক আছে হ্যাঁ সম্ভবত ওষুধ খাওয়াই সম্পর্কে ডাউন শব্দ হবে আমার যেটুকু মনে হয় ওকে এরপরে বলে টু ইন্ডিকেট দ্য ডিসটেন্স বিটুইন টু দুইটা জিনিসের মাঝে দূরত্ব বোঝাতে উই শুড হ্যাভ 3 মিটারস বিটুইন দ্য ডোরস দরজার মাঝে আমাদের 3 মিটার দূরত্ব থাকা উচিত আচ্ছা তারপরে দূরত্ব বুঝাইছে দুইটা জিনিস বুঝাইছে এবং দূরত্ব বুঝাইছে আমরা এখানে বিটুইন হচ্ছে আর যাব না সামনে টু ইন্ডিকেট সামথিং অ্যাটেনটিভলি কোনো কিছু যদি মনোযোগ দিয়ে পড়া বোঝায় ওটা নির্দেশ করতে বিটুইন ব্যবহার করব প্লিজ রিড বিটুইন দ্য লাইনস অনুগ্রহ করে এই লাইনগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ো এখানে এই বিটুইন শব্দটা দ্বারা মূলত লাইনগুলো ভালো করে মনোযোগ দিয়ে পড়তে বলছে এই মনোযোগ দিয়ে পড়া বোঝাতে আমরা এখানে বিটুইন ব্যবহার করেছি আসলে বিটুইন তো দুইটা জিনিসের মাঝখানে বোঝায় এমন ব্যবহার আজকে উল্লেখ করলাম না ওদিকে যাব না আমরা সীমার মধ্যে থাকতে চাই ঠিক আছে সীমা ক্রস করতে চাই প্লিজ রিড বিটুইন দ্য লাইনস এই সারিগুলো বা তোমার এই লাইনগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ো তার মানে মনোযোগ দিয়ে কোনো কাজ করা বোঝাতে আমরা কি ব্যবহার করব আমরা এই বসো আমরা কি ব্যবহার করব বিটুইন ব্যবহার করব ওকে একটু ইয়া করবা সবাইকে একটু দেখেন অনেকে ক্লাস করে সবাই মেয়েরা মাস্ক ব্যবহার করো ওকে তাহলে ঠিক আছে এই গরমের মধ্যে তোমাদেরকে ক্লাস মনোযোগ দিয়ে ক্লাস করার জন্য আমি অনেক ধন্যবাদ জানাই আর ওকে বন্ধ করে ইয়েতে চাপ দাও